दीवार मुतमईन है तो दर मुतमईन नहीं, पूरी तरह से कोई भी घर मुतमईन नहीं। इस्लाम पार्क दे विच 4 प्यारे ट्रांसफार्मर नालों नाल गलियां दे सड़े ने और 5 दिनों तो सड़े ने। साडे लूं दे उत्ते टैक्स लाण वाली साडी गौरमेंट जिहड़ी है वो साडे नाल सलूक की पी करदी है। अपना एप्लीकेशन है मेरे को जिहड़ी एक्शन साहब नूं असां दे चुके हैं, कोई उहदा उन्होंने सानू जवाब नहीं दिता, कोई उहदे ते अमल दरामद नहीं कीता। जिहड़े मौजूदा साडे नवाज लीग दे MP ने, बल्कि प्यो दादक मैंबर असैम्बली ने, उन्होंने वालदे गिरामी उन्होंने भाई शमशाद खान साहब भी जी जी बिल्कुल नवाज लीग दे बड़े मोहतरम बावकार मैंबर असैम्बली भी सन, वजीर भी होए कई बारी, उन्होंने तुसी गवांढी भी हो सर, उन्होंने फिर भी सुनवाई नहीं हुंदी सर। उन्होंने भी एक्शन वापदा नूं बड़ी बारी किया, हाँ उन्होंने भी किया, हाँ। पर एक्शन पहले एक्शन एक होर सी, हुण ये आए ने कोई असर नहीं होया उन्होंने। एक्शन साहब अपने MP साहब ने भी किया। 80 वाले एक्शन साहब को भी गए हाँ, उन्होंने सानू कहा जी 3 लाख रुपए रिश्वत दवो तो असीं तुहाडा कोई सोच रहे हैं। सर मेरी आला काम अगे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, आज आना दरखास्त है अगे कि 1100 kV की लाइन आ रही है, हाँ वो बिहाफ से सानू कोई ट्रांसफार्मर ला दिता जाए। वापदा के दरखास्त है कि वो इस चीज़ के उत्ते नज़रसानी करन, एक तो बिजली दी तारां प्रॉपर पाउण, असीं बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हाँ एक्शन साहब नूं कहंदे जी सानू पैसे दो। 100 के करीब घर है, ये भी लोग तुहानू बिजली का बिल 100% देण दे ने, ते तुसीं इहदे उत्ते थोड़ी जी नज़रसानी करो प्लीज़। कोई रक्षा लग जाए, कोई कार लंघ जाए, वो विच अड़दी है तार ते मीटर चों लथ जाती है। अच्छा, असीं फिर वापदा वालिआं दे तरले करिए, प्राइवेट बंदा लियाइए, तार लगे ना लगे 3-3 दिन लंघ जाते हैं। असीं MPA MLA एक्सीएन SDO सब नूं कह के वेख लिया, हो सकता है कि तुहाडे इस प्लेटफार्म के थ्रू साडी सुनवाई हो जाए। इन्ने परेशान ने बच्चे वड्डे सब, रोज़ छावां सड़ रही ने ते लोग बहुत ज़्यादा तंग ने। 4 साल तो असीं उन्हां नूं कहण डए आ कि साडी जिहड़ी ये लाइन है ना जी, वो कित्थों शुरू हुंदी है, सारियां सेमां तो लैके ते पिंड जांदे जांदा ਉਹਦਾ ਉਂਝ ਜ਼ੋਰ हो जाता। ਹੁਣ ਅੱਜ 8 दिन हो गए ने ट्रांसफार्म ਜਿਹੜਾ ना जी, पहले ਉਹਦਾ एक हिस्सा सड़िਆ, ਉਹ दूसरे 2 हिस्से रह गए ने, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, घर पहुंचते नहीं है दफ्तर, मगरों फिर दराल ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ 8 दिन हो गए ने इंज ही लोग बैठे ने, ਤੇ ਕੋਈ 100 ਦਾ 1 ਵਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ हो सकता है, लेकिन सुबह तो बिल्कुल कोई गल सुनता ही नहीं पिया कि इन्हें चलना है या नहीं, इन्हें सही होना है कि नहीं, कोई गल ही नहीं। सवेरे मैं गया, उन्हें कहा जी 1 घंटे बिजली चल जाएगी, कोई पहुंचो, अजे तक कोई बंदा नहीं साडे कोल आया। वेखना ना भुलना मां बोली दा मां वर्गा मिठा ते मिठार जाने मेला न्यूज़। अपने देश पंजाब दे सारे रंग घर बैठिया वेखण लई मेला न्यूज़ नू हुणी सब्सक्राइब करो। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए, हाय चल मेले नू चलिए, ओ चल मेले नू चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। साहिबो, मौजूदा दौरे हुकूमत कुछ अजिहा बेबरकती वाला दौर है कि एक शेर याद आता है कि दीवार मुतमईन है तो दर मुतमईन नहीं, पूरी तरह से कोई भी घर मुतमईन नहीं। साहिबो, तुसी साडी फैमिली हो, असी तुहाडे दुख दर्द दे विच शरीक होना इबादत भी समझने आ ते अपने उत्ते
ਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤੇ ਮੁਰੀਦਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮੋ ਕੀ ਅਖਵਾਂਦਾ। ਕਾਮੋ ਕੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਮੋ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਪੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਪਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਪਕੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਮੋ ਕੀ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਿਆਰਿਓ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸੜੇ ਨੇ, ਔਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਕੱਲਫਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਾਮੋ ਕੀ ਗੈਪਕੋ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੂਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲਦੀਆ ਕਾਮੋ ਕੀ ਦੇ ਸਾਬਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਗੈਪਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਹਿਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं रहायशी हाँ महल्ला पाक टाउन का। अच्छा जी। मेरी रहायश चौधरी अख्तर अली खान MP साहब की रहायश के अकब साइड ते वे। अच्छा जी। मौजूदा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਮੁਹਤਰਮ MP ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। मैं पिछवाड़े रहना। वाह। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਅਰਸਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। AC, ਓਵਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ 11 kV ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਸਾਡੇ 100 ਘਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 100 ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਪਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਈ ਰਿਟਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਸਿਰਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਤੇ ਅਕਬਰ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਬਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ MP ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਵਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਹੋ।
ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਿਲ ਵਾਪਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਐਕਸਿਲ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਿਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਕਸਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 11 ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਹਿਸੀਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪੋਂ ਵੀ ਬਲਦੀਆ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਰਾਣਾ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਰਾਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਨੇ। ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਗੈਪਕੋ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਕਾਮੋਕੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੈਪਕੋ ਦੇ, ਸੇਠ ਕੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ। ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਖੋਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੇ 170 ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 168 ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਸਾਏ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 5 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਲਵਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਤਵਾਤਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਾਹ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਏ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਏਸੀ ਸੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੇਠ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਗੈਪਕੋ ਤੋਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਓ। सर मेरी अल्लाह काम अगे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, आज अल्लाह दरखास्त है अगे कि 1100 kV की लाइन आ रही है। हाँ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1500 2000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਂਡ ਲੈਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ,
ਲੈਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 160 170 ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਬੱਲਬ ਇੰਝ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖਰਾਬ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 300 350 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ 150 ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਏਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੜਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਈ ਸਨ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਲੈਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज की है कि अल्लाह का आगे दरख्वास्त है। और दूसरी मोरावर के तारा जमीन से बिखरिया पई ने, बच्चे खेडते ने, यकीन मनो हथ लाते हैं, खतरे की अलामत होती है। असी इन्नी हाई वोल्टेज लाइना नूं खुद सेल्फ नहीं काम कर सकते। वापदा के दरखास्त है कि वो इस चीज़ के उत्ते नज़रसानी करन, एक तो बिजली दी तारां प्रॉपर पाउण। असी बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, एक्शन साहब नूं कहंदे जी सानूं पैसे दो, डिमांड करते हैं पैसों की कि सानूं पैसे दो, तो नहीं करते हैं, पैसे दो फलां चीज़ कम कर देंगे। असीं जो बिजली के बिल दे रहे हैं, इतने टैक्स दे रहे हैं, तो फिर साडी क्यों नहीं सुनवाई हो रही। मेरी अल्लाह काम अगे दोबारा दरखास्त है कि प्लीज़ आओ, इतने थोड़ा जिहा नज़रसानी करो। 100 के करीब घर है, ये भी लोग तुहानूं बिजली का बिल 100% देण दे ने, तो तुसीं इहदे उत्ते थोड़ी जी नज़रसानी करो प्लीज़। लो जी प्यारिओ, तुसां गैपको कामों की दे डंगे होए साडे दोस्त, साडे वीर ताहिर महमूद होरां दीयां गल्लां बातां सुणियां। प्यारिओ, सारी दुनिया दे विच अपने सारफीन दी हर महकमा, वो प्राइवेट होवे या सरकारी होवे, दिलों आदर करदा है, इज्जत करदा है। प्यारिओ, असी गैपको दे गाहक हां, गैपको साडे सिर ते चलदा है, सानू बिल भिजवांदे ने, असी बर वक्त बिलां दीयां अदायगियां करने आ, ते सारे गैपको दे जिहड़े लखूक हा मुलाजमीन ने, उन्हां दे घर चलदे ने, उन्हां दे चुल्हे बलदे ने, अपनियां ते उन्हां दीयां बिजलियां फ्री ने, ते सानू मुल बिजली वेचदे ने, ते बिजली सानू लभदी नहीं। एक होर साडे दोस्त आमर हुसैन साडे नाल मौजूद ने, आओ तुहानू उन्हां दे हाड़े भी सुणवाईए। जी आमर साहब। ਉਹ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ जी ਤੇ ਲਮਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੜਦੀ ਹੈ ਤਾਰ ਤੇ ਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ 3-3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हाँ ਮਗਰ ਅਸੀਂ MPA MNA ਐਕਸੀਅਨ SDO ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ 4 ਕੋਰ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਭ, ਰੋਜ਼ ਛਾਵਾਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ। लो जी प्यारिओ, साडे वीर आमर हुसैन होरां दीयां तुसां गल्लां बातां सुणियां। तुसीं देखो, उन्हां दस्सिया कि वापडा दीयां तारां जिहड़ियां ने गैपको दीयां बहुत नीवियां ने। कोई रक्शा लंघदा है, कोई चांदगाड़ी लंघदी है ते अड़ के तारां टुट जांदियां ने। उन्हां फरमाया कि असीं 3-3 दिन 4-4 दिन जाके गैपको ऑफिस दे विच तरले पांदे रहने आ कि तारां टुट गईयां ने, मीटरां चों निकल गईयां ने, तार ला दिओ। वो कम नहीं करते। साहिबो, मैं इस मौके दे उत्ते चीफ एग्जैक्टिव गैपको गुजरांवाला जाम अयूब साहब, जेड़े कि एक बड़े ही नाकाबिले तस्खीर अफसर ने, कई सालों तो चीफ एग्जैक्टिव गैपको लगे ने, अज तक कोई पुत्र ही नहीं जमया जेड़ा उन्हां दा तबादला ही कर देवे कोई राले चों। ऐसे नाकाबिले तस्खीर अफसर ने। मैं उन्हां दी खिदमत च एक अर्ज करांगा कि गैपको दे विच जिहड़ा तुसां कंप्लेंट सैल बनाया हुंदा है, एक शिकायत इंदराज करवाउण वाला तुहाडा जिहड़ा एक छोटा जिहा शोभा हुंदा है, उहनूं महकमे चों खत्म ही कर छड्डो। जदों लोकां आके शिकायत करनियां ने, तुसां किसी दी कंप्लेंट सॉल्व करके ही नहीं उहनूं देनी, ते भाजी फिर एक कमरा बंद कर छड्डो। आ जिहड़ा लिखिआ हुंदा ना गैपको शिकायत सैल, इहनूं कुंडी ला छड्डो। इन्हां बंदियां नूं किसी होर काम ते ला लओ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਿਆਜ਼ੁਲ ਮਦੀਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਨੇ ਆ ਵੀ ਗੈਪਕੋ ਕਾਮੋਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮਾਓ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਖੋਤ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 2-3 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਉਂਝ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੰਦੇ 3 ਫੇਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਟਿਉਟੇ ਭਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਐਕਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਸਬੇ ਵਫਾਕੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਲੈਣ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਦੀ 3 ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਦਰਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ 2 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 50 ਦਾ 1 ਵਜੇ, 100 ਦਾ, ਇਹ 200 ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਦਾ 1 ਵਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ 5 ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਸਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਤੇ ਅਕਬਰ। ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਖੋਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਿਆਜ਼ੁਲ ਮਦੀਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚਲੀ ਹੈ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ SDO ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਮਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਰਮੀ ਹੱਥੋਂ, ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਕੋ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਐਕਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਔਰ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਦੀ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਪਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਧੰਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਅਵੈਸ ਲਗਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। रौनक हो जाऊं